마산 링컨 입학 설명회 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. 이제 선선한 가을이 되고 벌써 학기 막바지가 되었는데요. 학부모님들께서는 우리 아이를 어디에 보내야 할지 정말 고민이 많으실 것 같습니다. 지금 마산 링컨 입학 설명회를 들으시면서 자녀의 고등학교 진학에 대한 물음에 답을 얻으셨으면 좋겠습니다. 그럼 먼저 마산 링컨 학생들의 댄스 영상을 함께 보시겠습니다. 내려온다. 장님 깊은 골로 대한 짐승이 내렸다. 몸은 덜숭덜숭 꼬리는 잔뜩 한 팔이 넘고 위에 머리 흔들며 전동 같은 앞다리 봉화 같은 뒷발로 양기 찌어지고 새낙 같은 발톱으로 잔디뿌리 왕모래를 촤르르르르 그치며 주홍잎떡 벌리고 허리랑 하는 소리 하나리 묻어지고 땅이 툭 꺼진 한듯 차례 정신없이 목으로 움츠리고 가만히 엎젖겄다. 봄 내려온다. 봄이 내려온다. 송림 깊은 골로 한 짐승이 내려온다. 누의 머리를 흔들며 양이 쭉 찢어지고 몸은 얼숭덜숭 꼬리는 잔뜩. 봄 내려온다. 봄이 내려온다. 봄 내려온다. 봄 내려온다. 봄이 내려온다. 봄 내려온다. 봄 내려온다. 봄이 내려온다. 봄 내려온다. 봄이 내려온다. 송림 깊은 골로 한 짐승이 내려온다. 누의 머리를 흔들며 양기 쭉 찢어지고 몸은 얼숭덜숭 꼬리는 잔뜩 한 발이 넘고 동리 같은 앞다리 전동 같은 뒷다리 새낙 같은 발을 도구로 엄동설한 백색격으로 잔디뿌리 왕모래 촤르르르르 지고 주홍잎떡 벌리고 자라 배가 우뚝성이 하는 소리 산천이 뒤덮고 땅이 툭 꺼진 한듯 자라가 깜짝 놀래 목을 움치고 가만히 엎졌을지. 봄 내려온다. 봄이 내려온다. 송림 깊은 골로 한 짐승이 내려온다. 누의 머리를 흔들며 양기 쭉 찢어지고 몸은 얼숭덜숭 꼬리는 잔뜩 한 마리 넘고 동리 같은 앞다리 전동 같은 뒷다리 해나 같은 발을 도구로 엄동설한 백색경면 잔디뿌리 왕모래 그치고 조림떡 벌리고 자라 해라 옷두성이 하는 소리 산천이 뒤덮고 장천 꼬진 않듯 자라가 깜짝 놀래 목을 움치고 가만히 엎쳐질지. 봄 내려온다. 봄이 내려온다. 송림 깊은 물로 한 짐승이 내려온다. 누의 머리를 흔들며 양기 쭉 찢어지고 몸은 얼숭덜숭 꼬리는 잔뜩. 봄 내려온다. 봄이 내려온다. 봄 내려온다. 봄이 내려온다. 봄 내려온다. 봄이 내려온다. 봄 내려온다. 봄이 내려온다. 다음으로는 마산 링컨 홍보 영상을 보시겠습니다. 우리 학교는 학생들이 즐겁습니다. 세계 최고의 마인드 교육을 통해 학생들이 꿈을 꾸고 변화됩니다. 세계 최고의 교사와 학생이 성장하고 배우는 곳, 마산 링컨을 소개합니다. English is not a study but a language. In Masan Lincoln, classes are not merely taught. Instead, we convince students of the fun in English by turning classes into activities. And so rather than teachers, students take the leading roles in class.
In addition, we provide students with the opportunity to participate in various competitions such as speech contests, drama contests, pop song contests, and many more. Doing so helps them improve in their pronunciation, intonation, and presentation skills. Furthermore, there is a 2-month language training program to the United States where students can refine their English level comprehensively to direct experience with the American culture and the language. At our school, teachers conduct individual classes according to the level of the students and actively facilitate student-centered classes in groups. Before, we didn't know the purpose of studying, but now we're moving towards our dreams with clear goals. In particular, active study groups for each subject allow us to enjoy studying as we help and share with classmates. I listen to Mind lectures every morning. Through Mind education, I learn to take control of myself and acquire the wisdom to solve problems through contemplation. In fact, we have a yearly Mind lecture contest on the topics of thinking, self-control, exchange, and etc., which enable us to apply these subjects in our lives. For me, reading helped me a lot in my studies. Through reading activities such as writing book reports, participating in a national book review contest, and reading about the world through newspaper editorials, I obtained diverse knowledge and improved my writing skills to help in the expression of my feelings. Our school starts at with a sports activity. One of the reasons we can focus on our studies with a clear mind is thanks to the physical strength we developed. Through various sports activities such as swimming, taekwondo, badminton, and t-ball, we build our body, relieve our stress from study, and start off with a lively day. Our school has special club activities where you can discover your dreams and talents. We are developing our own skills for the future by cultivating expertise and obtaining certifications in the fields of our own interests such as dance, broadcasting, music band, drone piloting, plastic models, and so on. Also, we learn classical music that brings change to our hearts, such as violin, cello, clarinet, flute, etc., and hold mini concerts every month to develop musical performance skills and the mind. As the saying goes, we learn through experience. We are learning new things outside of the classroom through various existential activities. In particular, with the crosswalk pilgrimage, there were times we faced our limits, but with the help and support of our teachers and friends, I was able to finish the walk without giving up. Students in our school are learning to have global mindsets with various perspectives through interactions with people from different cultures. By visiting various countries such as America, Australia, Japan, Fiji, Cambodia, and Philippines, we broaden our perspectives and play a role in civilian diplomacy through performances and volunteer activities. Through these experiences, we are growing into true leaders with a dream towards the world stage. 마산 링컨은 인재를 찾는 학교가 아니라 인재를 만드는 학교입니다. 우리는 시대를 선도하는 강한 정신력과 실력을 두루 갖춘 미래 지향적 인재로 성장합니다. 우리는 세계를 부대로 꿈을 꾸는 세계 최고의 리더입니다. 영상을 보는 내내 학생들의 밝고 행복한 모습이 참 인상 깊었습니다. 이번 시간에는 마산 링컨 나경애 교감 선생님의 인사말이 있겠습니다. 안녕하세요. 미래학교를 선도하는 마산 링컨 교감 나경애입니다. 반갑습니다. 바로 영상 하나 시청하시겠습니다. 한 남자가 법정에서 자기 나라의 교육을 고소하고 있습니다. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame?
in literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? 남자가 말한 대로 오랜 기간 동안 교육은 바뀌지 않았습니다. 100년이 지났지만 학생들은 여전히 책상에 앉아 같은 곳을 바라보며 비슷한 말을 받아 적고 있습니다. 정해진 시간 안에 정해진 양을 공부해야 하고 학생들에겐 등급이 매겨지고 있습니다. 마치 공장에서 나오는 제품과 같습니다. 그렇다면 학생의 미래를 준비하려면 교육은 어떻게 변해야 할까요? 미래 교실의 풍경은 어떤 모습일까요? 네, 이 영상 공감되시죠? 최근 교육대 혁명, 교육 지각 변동이라는 말이 나올 정도로 교육에도 큰 변화가 시작되었습니다. 학교는 단순히 지식을 배우는 것이 아닙니다. 삶을 배우는 것이지요. 이제 교육은 지식을 집어넣는 주입식 교육 대신 학생 개개인에게 있는 무한한 잠재력을 꺼내는 교육으로 변하고 있습니다. 잠재력을 꺼내는 교육은 즐거움과 행복을 느끼게 하죠. 그래서 학생은 행복한 사람이 되는 것입니다. 행복한 사람을 만드는 곳, 이것이 바로 학교입니다. 행복한 미래학교, 마산 링컨 학교를 방문해 주신 여러분을 환영합니다. 네, 마산 링컨의 교육 프로그램이 정말 궁금하실 것 같은데요. 그래서 이번 시간에는 마산 링컨 학교 교육 및 교육 프로그램에 대해서 장혜란 선생님께서 나오셔서 설명드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 세계 최고의 마산 링컨 교사 장혜란입니다. 지난 100년간의 교육은 기본적으로 주입식 교육이었습니다. 하지만 이제 4차 산업혁명이 우리 삶에 가까이 다가와 있는 지금 이제 주입식 교육에서 벗어나 인간이 가장 잘하는 창의적 문제 해결 능력과 영어로 소통하고 협업하는 능력을 키워야 하는 때입니다. 자, 그러면 영상 하나 보고 시작하도록 하겠습니다. 교과서 속 소녀 영희가 커서 엄마가 되었습니다. 아이의 교육에 관심이 많은 영희. 그런데 그녀의 얼굴에 근심이 많아 보입니다. 열심히 공부하면 안정적인 삶을 누릴 수 있다는 공식이 깨져버린 시대가 왔기 때문입니다. 지금과 같은 학교가 생긴 건 불과 200년 전입니다. 19세기 산업혁명 즈음 학교 교육의 목표는 표준화된 일꾼을 길러내는 것이었습니다. 대량 생산을 위해서는 다양성과 창의성보다는 정해진 일을 정확하게 해내는 능력이 더 필요했기 때문이죠. 지난 200년간의 교육은 기본적으로 주입식 교육이었습니다. 하지만 이제 사회 구조 전반에 지각 변동이 일어나고 있습니다. 빅데이터, 인공지능으로 대표되는 4차 산업혁명이 세상을 바꾸고 있습니다. 20년 내에 인공지능이 현존하는 직업의 50%를 차지할 전망입니다. 단순한 업무는 물론이고 의사, 변호사, 투자가가 하던 전문 영역까지도 인공지능이 파고들어 수백만 개의 일자리가 사라지게 될 것입니다. 학자들은 인공지능이 따라할 수 없는 인간 고유의 역량에 주목하기 시작했습니다. 첫 번째는 창의적 문제 해결 능력입니다. 지구온난화, 전쟁과 같은 복잡한 사회 문제를 해결하고 혁신을 통해 더 풍요로운 세상을 만들려면 다양한 분야의 지식을 융합하는 창의력이 필요합니다. 21세기 인재들이 지녀야 할 두 번째 필수 역량은 영어로 소통하고 협업하는 능력입니다. 글로벌 소통이 갈수록 늘어가는 이 시대에 영어의 중요성은 점점 커지고 있습니다. 여러 문화권의 사람들과 자유롭게 소통하고 다양한 관점을 존중하고 공감하며 자신의 의견을 설득력 있게 전달할 수 있어야 합니다. 서로 다른 의견을 조율하고 소통하며 협업하는 건 인간이 인공지능보다 더 잘할 수 있는 일입니다. 이미 글로벌 대학과 기업에서는 이런 창의적 인재를 발굴하기 위해 선발 기준을 바꾸고 있습니다. 새로운 세상을 살아갈 우리 아이들, 부모 세대와는 다른 방식의 교육을 받아야 합니다. 네, 저희 마산 링컨 학교는 4차 산업혁명을 이해하는 핵심 키워드는 무엇인지, 학교 교육은 어떻게 바꿔야 하는지 정확하게 분석하여 교육과정을 개선했습니다. 바로 4차 산업혁명 시대에 배워야 할
핵심 역량인 4C, 네, 창의력, 네, 비판적 사고 능력, 의사소통 능력, 협업 능력을 갖출 수 있는 프로그램으로 구성했습니다. 하지만 과연 4차 산업혁명 시대 과연 4가지면 충분할까요? 아닙니다. 이 역량을 모두 단단히 해줄 마인드 교육 또한 반드시 필요합니다. 이렇게 저희 마사링컨은 4C와 마인드 교육을 기반으로 하여 교육과정을 개선했는데요. 그중에 네, 창의력의 소프트웨어 수업과 의사소통 능력에 속한 영어를 중점으로 하고 있습니다. 그럼 먼저 미래 핵심 역량 4C를 갖출 수 있는 마사링컨 프로그램에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 네, 창의력입니다. 창의력은 조금 엉뚱해 보이지만 또 새로운 것을 발견하고 또 기존에 있는 것도 새롭게 재창출할 수 있는 능력인데요. 이 창의력도 다양한 경험과 활동을 통해서 발전할 수 있습니다. 네, 상상을 현실로 만드는 힘 코딩 수업뿐만 아니라 포토샵, 프리미어를 배워 자유롭게 소프트웨어를 다룰 수 있도록 합니다. 네, 학생들은 창의적 사고력과 태도를 기르기 위해 봉사활동, 현장 체험뿐만 아니라 네, 학생 자치회와 축구 교실을 합니다. 네, 학생 중심 수업으로 학생들은 수업을 듣는 학생이 아니라 수업의 주인공이 되어 갑니다. 네, 지속적인 진로 상담으로 꿈을 찾고 기업 방문 체험 활동, 네, 진로 체험 활동, 네, 전문가 명사 초청, 네, 직업 체험 활동을 합니다. 뿐만 아니라 현장 체험 학습을 통해 학생들은 자신의 꿈을 구체화시키고 또 필요하다면 학원과 연계해서 학생들의 꿈을 실현합니다. 네, 레벨업 시간입니다. 여러분, NFT, 메타버스, 블록체인 다 아시죠? 네, 전 세계 트렌드를 확인하고 매일 저녁 뉴스 시청뿐만 아니라 자기 개발 영상을 보면서 학생들은 글로벌한 아주 넓은 시야를 가지게 됩니다. 네, 비판적 사고 능력입니다. 비판적 사고란 논리적인 이유를 가지고 어려움을 해결하는 능력인데요. 이를 위해 마사링컨은 독서를 통해 독서 프로젝트 수업, 네, 투모로우 토론 모임, 독서 포트폴리오 만들기, 네, 이런 활동들을 하면서 학생들은 글을 많이 읽고 생각을 만드는 지적 활동을 진행합니다. 네, 친구들과 함께 국제적 이슈에 대해서 신문 칼럼과 사설을 읽고 또 소규모 토론, 전체 토론을 이어서 에세이 쓰기에 도전합니다. 네, 매일 저녁 감사 노트와 실패 노트를 쓰면서 차근차근 단계적으로 생각하는 습관을 기릅니다. 네, 기계가 개인이 하는 일을 대체한 지금 서로 소통하고 문제를 해결하는 능력은 사람만이 할 수 있는 아주 특별한 능력인데요. 그래서 상대방을 정확하게 파악하고 자신의 의사를 효과적으로 전달하는 의사소통 능력이 필요한 때입니다. 네, 의사소통에는 가장 중요한 것이 언어인데요. 그래서 마사링컨은 마사링컨만의 특별한 영어 시스템으로 영어를 배우고 네, 스페인어, 중국어 중 원하는 언어를 택해서 의사소통 능력을 키우고 있습니다. 네, 4C의 마지막 협업입니다. 앞으로는 한 사람의 능력으로는 처리할 수 없는 복잡한 문제가 생깁니다. 각자의 재능에 따라 역할을 나누고 함께 문제를 해결해 나가는 것이 필요합니다. 너 이제 초등학교 4학년인데 이 정도도 못 읽으면 어떡해? 앞으로 글을 읽는 건 좀 힘들 겁니다. 정연이는 좀 많이 힘들 것 같아요. 여기 어때? 링컨하우스 마산스쿨이라고 기숙형 대안학교야. 우리 1학년 1반 담임을 맡게 된 김윤정 선생님이라고 해요. 정은아, 친구들이랑 같이 공놀이 안 해? 애초에 전 술 먹게 태어났나 봐요. 선생님은 너 절대 포기 안 해. 저를 무시하는 친구들이 너무 미웠어요. 그런데도 저한테 소망이 있네요. They always said like this. Hey 정연, you're not dyslexic. You're normal. You can do everything. 돌에게는 훌륭한 조각가가 있었듯이 저에게도 남부럽지 않은 위대한 조각가가 있어요. 그게 바로 선생님이에요. 선생님, 나의 조각가가 되어주셔서 감사합니다. 네, 이렇게 만들어진 작품이 배정현 학생의 이야기를 담은 나의 조각가입니다. 네, 마사링컨에서는 전교생이 참여해서 영화를 제작하였는데요.
학생들이 자신의 적성에 맞춰 팀을 나누고 제작 과정에서 생기는 모든 문제를 함께 의논하고 문제를 해결해 나갔습니다. 네, 2달 남짓 안 되는 짧은 시간 안에 영화를 제작할 수 있었던 것은 모두가 한 마음으로 협업했기 때문에 가능했습니다. 또한 영화 제작을 하면서 자신의 꿈을 찾게 되어 영화학과, 미디어 영상학과, 신문방송학과 등 자신이 원하는 학과에 진학한 학생들이 많이 생겼습니다. 안녕하세요. 저는 링컨하우스 마산스쿨 5기 졸업생 김시은입니다. 저는 학교 영상부에서 단편영화 제작을 했었을 때 대본 역할을 맡았었는데요. 제본을 처음 써보는 거라서 어려움도 많고 되게 막막했었어요. 그때 같은 부서 친구들이랑 선생님들께서 응원도 많이 해주시고 도움을 정말 많이 주셨어요. 그래서 함께 즐겁게 영화를 하나 만들었고요. 저희가 만든 영화를 학생 캠프에서 상영을 했었어요. 그때 많은 사람들이 보고 감동을 받았다고 말씀을 해주시더라고요. 그때 이런 생각이 딱 들었어요. 아, 내가 영화를 해야겠다. 그래서 3학년 끝자락에 늦은 시기였지만 학원도 다니고 이제 영화 공부를 한 끝에 동아예술대학교와 용인대 영화과에 수시 1차로 합격을 하게 되었고요. 지금은 용인대학교 영화과에 재학 중에 있습니다. 이론과 실기 종합적으로 배우고 있고요. 저의 꿈을 심어주신 마사링컨에게 감사를 표하고 싶습니다. 감사합니다. 네, 이렇게 학생들이 영화 제작뿐만 아니라 프라모델부, 댄스부, 밴드부, 영상부, 드론부, 미술공예부 등 학생들이 직접 동아리를 개설하고 팀원들을 모아 관심 분야를 함께 배우고 작품을 만들며 협업 능력을 키웁니다. 원하는 동아리는 새로 개설할 수 있고요. 각 부서 교사가 있어서 필요한 부분에 코칭을 받을 수 있습니다. 네, 또한 다양한 댄스 합창대회를 참가하는데요. 함께 공연을 만드는 동안 학생들은 자연스럽게 친구들과 협업하는 방법을 배워갑니다. 이런 협업 능력을 발휘해서 이번에 라이처스와 함께 협업하여서 2022년 월드캠프에서 공연을 했고요. 네, 선생님들과 함께 참가한 송송 페스티벌에서도 대상을 수상했습니다. 네, 4차 산업혁명 시대의 핵심 역량과 더불어 가장 중요한 것이 마인드 교육입니다. 핵심 역량인 4C를 다 가지고 있더라도 마인드가 뒷받침 안 된다면 글로벌 시대의 인재로 자라나기 어렵겠죠. 네, 강한 마인드 함량은 역시 성경에서 비롯됩니다. 사고력은 물론 이해력을 증진시키고 소통 능력을 갖춘 인재로 성장하게 합니다. 네, 기숙사 생활은 공동체의 생활 예절과 자제력을 키우는 중요한 요소입니다. 네, 교사는 학생들의 모델이기 때문에 학생들의 인격 형성에 중요한 역할을 합니다. 네, 24시간을 함께하는 8명의 상주 교사들의 관리와 소수 학생 담임제로 한 반에 4명 이내로 운영하고 있기 때문에 이런 선생님들의 밀착 지도가 학생들로 하여금 내가 선생님께 사랑과 존중을 받고 있구나 그것을 느끼게 합니다. 이것은 저희의 인성교육에 가장 큰 밑바탕으로 작용합니다. 네, 클래식 음악은 정서를 순화하고 음악이 사람의 마음을 변화시킨다는 신념 아래 전원 1인 1학기 수업을 하고 있습니다. 네, 마사링컨 졸업생들은 졸업 후 가장 활발히 IYF에서 활동하는 것으로 유명합니다. 특히 이번 월드캠프에 통역 및 장관포럼, 총장포럼, 공항의전 등 정말 각 분야에서 마사링컨 출신들이 활약하였습니다. 네, 총장포럼에 활동한 4기, 5기 학생들인데요. 여기에 총팀장은 3기 윤경식 졸업생입니다. 네, 통역을 하고 있는 3기 윤성준 졸업생이고요. 장관포럼 부팀장을 하고 있는 4기 김미성 졸업생입니다. 네, 공항의전을 하고 있는 5기 정성훈 졸업생입니다. 옆에 계신 분은 다 아시죠? 네, 서포터즈를 하고 있는 5기 졸업생들입니다. 서포터즈의 30%가 저희 마사링컨 출신이었습니다. 네, 굿뉴스 밴드 다 좋아하시죠? 여기 밴드의 7명 중에 6명이 저희 마사링컨 출신입니다. 네, 말라위 해외 봉사를 간 3기 강명철 졸업생입니다. 그 외에도 저희 졸업생들은 거의 대부분 해외 봉사를 반드시 갑니다. 네, 여러분 마사링컨과 함께 미래를 설계하고 또 진정한 리더로 거듭나시길 바라겠습니다. 네, 이어서 창의력을 키우는 데 가장 좋은 교육인 코딩 교육에 대해서 이준혁 선생님께서 나오셔서 설명해 드리겠습니다. 여러분 안녕하세요. 오늘 코딩 교육을 소개할 담당 교사 이준혁입니다. 여러분 화면에 빅데이터, 사물 인터넷, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, AR, VR
요즘 주변에서 너무나 쉽게 들을 수 있는 4차 산업혁명을 대표하는 단어들입니다. 많이들 들어보셨죠? 혹시 국영수코는 들어보셨나요? 요즘 새롭게 생겨난 신조어라고 합니다. 여기서 코는 코딩 교육을 말하고 있습니다. 코딩의 중요성을 이 한 단어로 설명해 주는 것 같다는 생각이 많이 듭니다. 코딩 교육을 소개하기 전에 먼저 영상 하나 보도록 하겠습니다. 우리는 왜 코딩을 해야 하는 걸까요? 여러분, 우리가 국어, 영어, 수학을 배울 때 이것을 배울까 말까 고민하며 배우나요? 그렇지 않습니다. 국가가 사회의 구성원들에게 기본적으로 받아야 한다고 생각했기 때문에 의무적으로 가르치고 있기 때문이죠. 이러한 교육을 우리는 의무교육이라고 하며 코딩도 마찬가지입니다. 국가가 국어, 영어, 수학과 같이 그 중요성을 인지했기 때문에 코딩 교육이라는 지식을 의무교육으로 선언한 것입니다. 일반인이나 코딩 교육에 대해 잘 모르시는 분들이 가장 크게 오해하고 있는 것이 있는데요. 바로 코딩 교육은 미래의 개발자를 양성하기 위한 교육이라는 잘못된 접근 방식에서 비롯됩니다. 여러분, 우리가 수학을 배울 때 수학자가 되기 위해 수학을 배우나요? 체육 시간에 축구를 배운다면 손흥민 선수나 리오넬 메시 같은 축구 선수가 되기 위해 배우나요? 그렇지 않습니다. 초중고의 수학 교육의 목적은 수리적 또는 과학적 사고 능력을 배양하거나 체육은 기초적인 체력을 단련하는데 그 취지와 목적이 있습니다. 우리가 마켓에서 거스름돈을 받을 때 잔돈을 계산하죠. 또는 회사에서 진행률을 보고할 때 15개의 업무를 받았고 9개의 업무를 진행했다면 엑셀이나 계산기 또는 암산으로 자신도 모르게 내항의 곱과 외항의 곱이 같다는 수학적 계산을 생각할 것입니다. 이것은 수리적인 사고 능력이 있기 때문에 가능한 것이죠. 코딩 교육도 마찬가지입니다. 코딩 교육은 빌 게이츠나 저커버그와 같은 유능한 IT 인재를 양성하는 걸 목표로 두고 있지 않습니다. 코딩 교육의 목적은 문제 해결 능력이나 논리적인 사고를 기르고자 하는데 그 목표가 있습니다. 물론 교육 대상자의 나이와 배우려고 하는 목적에 따라 그 목표는 달라질 수 있으나 나이와 목적에 상관없이 공통적으로 코딩을 하면 문제 해결 능력이나 논리적인 사고 능력이 향상되는 것은 사실이죠. 그렇기 때문에 국가는 코딩 교육 의무화를 선언한 것입니다. 현재 유럽 여러 나라에서 유치원부터 코딩 교육을 실시하고 있으며 특히 영국, 인도, 중국은 4차 산업혁명 시대에 코딩 교육의 중요성을 감지하고 발빠르게 학교 교육에 도입을 하고 있습니다. 최근 우리나라도 초등학교와 중학교에서 코딩 교육이 의무교육으로 되면서 빠르게 확산되고 있는데요. 이러한 변화의 흐름을 타고 저희 마산 링컨 학교도 코딩 교육을 시작하게 되었습니다. 먼저 저희 학교는 학생들이 마음껏 사용할 수 있는 컴퓨터실이 이미 준비되어 있어서 컴퓨터 사용이 정말 편리합니다. 우리가 언어를 배울 때 그 언어에 노출이 많이 되면 자연스럽게 배우게 되는 것처럼 컴퓨터에 노출되는 시간이 많아지면 많아질수록 그만큼 배우는 것들이 많아질 수밖에 없습니다. 그래서 컴퓨터 시간에 코딩 수업을 정규 과정으로 교육하고 있으며 현재 웹 프로그래밍 개발자인 코딩 전문 강사를 초청해 특별 수업도 주기적으로 받고 있습니다. 지금 보시는 것들은 코딩에서 사용되는 프로그램과 언어들입니다. 저희 마산 링컨 학교에서는 가장 기초적인 파이썬과 C 언어를 체계적으로 배울 수 있도록 커리큘럼을 제공하고 있습니다. 여러분, 이분들 다 아시죠? 네, 이 네 사람은 코딩 교육의 중요성을 많이 강조했습니다. 그중 스티브 잡스는 이렇게 말했습니다. 모든 국민은 코딩을 배워야 합니다. 코딩은 생각하는 법을 가르쳐주기 때문이죠. 다른 사람도 아닌 스티브 잡스가 이렇게 말했다는 것은 코딩 교육의 중요성을 저희에게 다시 생각하게 해주는 부분이라 생각됩니다. 생각하는 법을 가르쳐주는 코딩 교육은 4차 산업혁명 시대에 가장 필요한 교육이라 생각이 됩니다. 문제 해결 능력과 논리적 사고 능력을 키워주는 코딩 교육은 선택이 아닌 필수입니다. 들어주셔서 감사합니다. 포시부터 코딩 교육까지 앞으로 우리 자녀들에게 꼭 필요한 교육이 뭔지 생각해 보게 되는 시간이었습니다.
이번 시간에는 공연이 준비되어 있는데요. 마산링컨 6기 학생들이 직접 노래를 부르고 영상 촬영 편집까지 했습니다. 정말 대단하지 않나요? 그럼 마산링컨 6기 학생들의 컵타 공연을 함께 보시겠습니다. 속보입니다. 코로나19 사태가 길어지면서 힘들어하는 건 어른들만이 아닙니다. 학교를 자주 가지 못해서 선생님과 친구들도 만나지 못하고 또 외부 활동마저 제한된 아이들도 우울함을 호소하는 경우가 늘고 있는데요. 문제는 아동 우울증은 미리 알아차리기가 어렵다는 점. 차신영, 너 지금 뭐 하는 거니? 애들아, 내일 보자. 애들아, 책 펴자. 글로벌 시대를 살아가는 지금 의사소통의 가장 중요한 능력으로 대두되는 것이 바로 영어인데요.
교실을 지나다 보면 학생들이 열정적이고 즐겁게 영어 수업에 임하는 것을 볼 수가 있습니다. 도대체 비결이 뭔지 너무 궁금한데요. 이번 시간에는 마산 링컨 영어 교육 프로그램에 대해 소개해드리겠습니다. 알겠죠? 진도 나갑니다. 수업을 게임화하자. 예습이 아니고 게임 준비입니다. 그래서 선생님들은 생각할 게 좀 많은 것 같아요. 잘 몰라요. 지가 얼마나 엄청난 잠재력을 가지고 있는지. 숙제를 안 나오고 저희 스스로 이제 공부를 하게 하려면 과연 어떻게 해야 될까? 그래서 수업을 게임화하자. 그러면 게임의 소재는 뭔가? 독해, 문법, 단어, 발음 이런 것들이 전부 다 게임의 요소가 되는 거죠. 그래서 수업에 딱 들어오면 이제 주어진 범위 내에서 독해, 문법, 단어, 발음을 가지고 게임을 하는 겁니다. 그 다음에 선생님은 그 게임의 진행을 하고 그 다음에 이긴 팀에게 시상을 하고 이 역할을 하는 거죠. 그러니까 학생들은 미리 공부를 하는 게 아니고 내일 있을 게임에 대해서 준비를 하는 거야. 걔들한테는. 인식은 공부가 아닙니다. 공부해라 그러면 공부하기 싫어요. 하지만 게임에 대한 준비는 재밌어요. 엑사이팅합니다. 내일 그 게임장에 가서 공격하고 방어하고 네 공격하고 내 방어하고 이런 식으로 하니까 그러니까 재밌을 수밖에 없죠. 그리고 열심히 준비할 수밖에 없죠. 그래서 학생들은 예습이 아니고 게임 준비입니다. 왜 포기하는가? 학생들이 따라올 수 있는 수준보다도 더 빠르게 진행해버리면 바로 포기합니다. 그래서 어려우면 바로 포기합니다. 저 같은 경우는 댄싱을 지도를 하는데 댄싱이 아주 즐겁고 유쾌하고 재밌어요. 하지만 내가 상대방을 리드할 때 이 상대방 수준에 딱 맞춰서 리드를 하면 이 상대방은 너무 행복해요. 근데 이 상대방보다 수준을 딱 한 단계나 두 단계 높으면 그때부터 이 상대방은 엄청난 스트레스를 받고 두 번 다시 하고 싶지 않아요. 바로 이거죠. 그래서 그 학생들은 자기 수준에 안 맞는 공부를 하게 된 거죠. 그러다면 그때부터는 이제 영어가 너무 싫어요. 고통스럽고. 그 학생들을 다시 영어에 대해 관심을 갖게 하기 위해서는 다시 원위치 할 수밖에 없어요. 애플, 타이거, 라이온 그렇게 시작을 하면 고통스럽지 않아요. 그러면서 걔 수준에 맞춰서 조금씩 올라가야죠. 여기서 꼭 따라야 될 건 반복입니다. 무언가를 인식을 하기 위해서 보통 누군가는 1000번의 반복이 있어야 된다고 했는데 선생님들이 보통 수업하시는 거 보면 알겠죠? 진도 나갑니다. 나갑니다. 아니 무언가를 특히 영어에서 그걸 인식하기 위해서 10번을 반복했을 때 인식하는 상태를 신의 수준이라고 이야기하고 100번을 반복해서 인식하면 천재라고 그래하고 일반인들은 보통 1000번을 반복해야 인식한다는데 선생님들이 보통 반복 횟수는 기껏 해봐야 2번, 3번입니다. 2번, 3번 하고 알겠죠? 하고 넘어갑니다. 그거는 신의 경지보다도 더 높은 경지죠. 그래서 학생들이 재밌으려면 반복을 하셔야죠. 반복. 그 다음에 또 학생 위주로 해야 되고 그걸 또 게임화해야 되고 그래서 선생님들은 생각할 게 좀 많은 것 같아요. 그런 얘기가 있습니다. 저 하느님이 앞으로 나아가라. 그래서 나아갔습니다. 더 나아가라. 나아갔습니다. 근데 앞에 절벽이에요. 근데 절벽 끝에 서거라. 그래서 절벽 끝에 섰어요. 하느님이 하는 말이 더 나아가라. 나아가면 절벽들이 죽어요. 그래도 하느님 나아가라니까 그래 죽으면 어찌 되겠지 하고 절벽 끝에서 나아가라니까 나아갔습니다. 그때야 그건 깨달은 거죠. 자기가 날 수 있다는 사실을. 그와 마찬가지로 수많은 학생들이 자기 속에 무한한 잠재력, 가능성을 가지고 있는데 잘 몰라요. 지가 얼마나
엄청난 잠재력을 가지고 있는지. 그래서 처음에는 이제 공부를 재미로 시작을 하다가 드디어 이제 학문에 대한 즐거움, 지적으로 이렇게 성장하는 데 따르는 그 즐거움을 깨닫게 되죠. 그러면서 이제 내적 의식 혁명이 일어나면서 잠재력이 표출되는 거죠. 그러면서 이제 학생은 자기의 무한한 가능성을 인지를 하고 그걸 옆에서 지켜보면 상당히 행복하죠. Welcome to Masan Lincoln English Specialized Education System. I would like to present all the customized English programs that can only be found in our school. 저희 마산 링컨만의 특별한 영어 교육에 대해 설명드리기 전에 여러분들께 질문 하나 해도 되겠습니까? 혹시 여러분들 중 공부하는 것을 좋아하시는 분 있을까요? 네, 공부를 해야만 하기에 하는 거지 진짜로 좋아서 하는 사람은 거의 없습니다. 그래서 저희 학교는 해야 하기 때문에 억지로 하는 공부가 아닌 학생들이 즐거워서 자발적으로 공부할 수 있도록 공부 말고 놀자라는 아이디어로 영어 교육 시스템을 돌리고 있습니다. 3년 동안 학생들의 흥미를 유발하는 다양한 영어 활동들이 있는데요. 지금 바로 소개하도록 하겠습니다. First, I would like to tell you about our learning system. 영어를 배우는 부분에 speaking, listening, reading, writing 이렇게 4가지의 스킬이 있습니다. speaking이 되면 listening이 되고 reading이 되면 writing이 되기에 저희는 speaking과 reading 위주로 수업들을 진행하고 있습니다. 그러면 대부분의 한국인들이 정말로 어려워하는 스피킹 수업을 어떻게 하는지 알아보겠습니다. 저희 마산 링컨에서는 많은 연구를 통해 직접 구성한 3S 시스템이 있습니다. 이 3S란 Speed Speaking System인데요. 여러분들은 영어를 잘하기 위해서 뭐가 제일 중요하다고 생각하시나요? 대부분의 사람들은 단어를 많이 알아야 한다. 문법을 제대로 알아야 한다. 이렇게 단어와 문법에 초점을 두면서 단어만 계속 외우다가 아니면 문법만 계속 공부하다가 결국 스피킹은 못하고 포기하는 학생들이 대부분입니다. 단어와 문법 공부도 중요하지만 스피킹을 하기 위해 제일 중요한 것은 무한 반복입니다. 사람은 무언가를 인식하기 위해서는 적어도 1000번의 반복이 필요하다고 합니다. 그렇다고 해서 학생들이 똑같은 영어 문장을 앉아서 1000번씩 반복할 수는 없겠죠? 그래서 저희는 3S 시스템으로 학생들이 영어 문장 패턴을 지루할 틈 없이 재미있고 엑사이팅하게 무한 반복을 시키고 있습니다. 그러면 이 영어 문장들이 뇌에 각인이 돼서 어느새 자신도 모르게 자연스럽게 영어를 하고 있는 자신을 발견할 수 있습니다. 다음은 워드 테스트입니다. 영어 교육에 단어를 많이 하는 것도 아주 중요하죠. 그래서 매일 단어 시험도 치고 있습니다. 하지만 학생들이 스트레스를 받는 형식적인 시험이 아닌 친구와 서로 단어를 맞추는 게임 형식으로 단어를 외우게 하고 있습니다. 다음은 리딩 수업인데요. 이 수업은 학생들이 준비해 가는 만큼 돈을 벌 수 있습니다. 베팅하는 식으로 긴장감을 놓칠 수 없는 수업 방식이죠. 저희 마산 링컨은 절대 선생님이 학생을 가르치지 않습니다. 학생들이 스스로 공부를 해서 교실에 들어옵니다. 수업이 아닌 게임을 참가하기 위해선 준비를 해와야 하거든요. 실제로 공부를 하는 거지만 학생들은 게임을 이기기 위해 준비를 하는 거기 때문에 선생님들이 공부를 하라고 말을 안 해도 알아서 공부를 해옵니다. 매 수업이 흥미진진하고 아주 즐겁습니다. 그리고 가끔씩 이렇게 다양한 주제로 라이팅 액티비티도 하고 있습니다. 수업 시스템을 여기까지 설명을 드리고 다음은 컴피티션입니다. 학생들은 도전을 통해 자신의 성장을 알 수 있습니다. 그래서 영어로 진행되는 다양한 컴피티션을 주기적으로 호스트하고 있습니다. 그리고 또한 저희 마산 링컨에만 만날 수 있는 이벤트가 있는데요. 바로 마켓데이입니다. 저희 학생들이 항상 기다리고 제일 좋아하는 날인데요. 저희 학교는 리워딩 시스템이 있어서 단어 시험에서 점수를 많이 얻는다든지 게임을 이긴다든지 수업 참여가 좋다든지 이럴 때마다 달란트를 받게 됩니다. 그래서 이 달란트를 마린뱅크에 세이빙 해두고 마켓데이 때 달러로 환전해 줍니다. 그러면 이 달러를 가지고 영어 회화를 통해 음식점, 문구점, 포토존, 게임존, 영화관 등 평소에 학생들이 즐기지 못한 것들을 즐길 수 있는 기회가 제공됩니다. 학생들이 열심히 달란트를 모아서 4개월에 한 번씩 진행되는 행사입니다.
다음은 인티그레이티드 클래스가 있는데요. 그 달에 맞게 외국 나라의 기념일을 챙기면서 문화도 배우고 영어로 쿠킹 클래스나 만들기 클래스가 진행됩니다. 글로벌 콜라보레이션은 내 또래 외국인 친구들과 소통할 수 있는 플랫폼입니다. 미국, 필리핀, 호주 고등학생들과도 직접 영어로 교류를 하면서 지금까지 배워온 영어도 써보고 많은 외국인 친구들을 만들 수 있는 프로그램입니다. 다음은 튜터링 세션인데요. 마살 링컨은 단 한 명의 학생도 포기하지 않기 때문에 따로 추가적으로 도움이 필요하다면 그룹 스터디나 원어원 튜터링 세션으로 다 같이 성장할 수 있도록 이끌어가고 있습니다. 그럼 지금까지 제가 수업 대신 게임으로 영어를 배운다고 했는데요. 3년 동안 게임을 하면 어떻게 되는지 볼까요? 여기 저희 5기 졸업생 2명이 있는데요. 주한이라는 학생은 중학교 영어 시험 빵점, 아예 영어를 포기한 학생이었습니다. 하지만 마살 링컨에 와서 영어에 자신감을 다시 얻어 8등급에서 2등급으로 성장할 수 있었습니다. 네, 아주 놀랍죠? 아무리 영어를 포기한 학생이라도 충분히 영어를 할 수 있다는 가능성을 보실 수 있습니다. 그리고 다음 학생은 암기식 영어 수업을 듣고 영어에 대한 마음을 완전히 닫아버렸는데요. 마살 링컨에서 직접 수업을 준비하고 주도해 나가면서 영어 수업에 짜릿함을 느꼈다고 합니다. 이렇게 등급이 확 오른 학생들이 대부분입니다. 그리고 이런 학생들뿐만 아니라 영어를 읽기조차 어려워하는 학생들도 있었는데요. 기초부터 차근차근 배우는 동안 변하는 자신의 모습을 보면서 나도 할 수 있다는 자신감이 붙었습니다. 그 결과 한 학생은 영어 말하기 대회에서 심사위원상을 받고 또 다른 학생은 수능 영어 2등급을 받았습니다. 저희 학교는 모든 학생들이 스트레스가 아닌 즐거운 영어를 배울 수 있는 시스템을 추구하며 단 한 명의 학생도 포기하지 않기 때문에 영어를 잘하는 학생이든 잘 못하던 학생이든 모두를 환영하고 있습니다. 영어가 좋아질 수밖에 없는 마살 링컨. 지금까지 마살 링컨만의 특별한 영어 교육이었습니다. Thank you so much for listening. 영어가 어려워 싫어하던 학생들이 이제는 스스로 친구들과 모여 수업을 준비하는 게 정말 신기합니다. 코딩, 영어 교육뿐만 아니라 마살 링컨만의 다른 특별한 점이 있다고 하는데요. 이번 시간에는 정신 학생이 나와서 마살 링컨의 매력 포인트를 소개하겠습니다. 안녕하세요. 마살 링컨의 매력 포인트를 소개할 정신 MC입니다. 마링을 갈 수밖에 없는 이유, 부딪힐 수 없는 매력 한번 받아보실까요? 여러분을 마리오 월드로 초대하겠습니다. 자, 먼저 마살 링컨이 어떤 학교인지 직접 보셔야겠죠? 영상으로 보시죠. 먼지에 뒤덮인 것 같은 기분 누군가
네가 있던 그곳으로 돌아가고파 촉촉히 젖은 비의 그 밤거리에서 너와 밤새 우리를 얘기할래 만약 오늘이 내게 남은 마지막 하루라면 남은 시간 오직 너와 함께 하고파 모든 게 너무 당연했던 그 영화처럼 아까 숙소에 아무것도 없어서 놀라셨죠? 작년에 장롱, 마루바닥, 침대까지 모두 새롭게 바꿨습니다. 특별한 날, 여러분은 어떻게 보내시나요? 마산 링컨에선 특별하게 보내는데요. 바로 쿠킹 클래스입니다. 맛있는 음식을 만들고 먹으면서 친구들과 추억도 쌓고 또 반별 요리 경연 대회를 통해 학생들은 자신의 요리 실력을 마음껏 뽐내시면 되겠습니다. 여러분, 축구 좋아하시나요? 항상 타이밍 놓쳐서 재방송 보던 축구가 아닌 실시간으로 생생하게 보는 축구 시청 시간이 있습니다. 주로 대한민국과 큰 시합을 할 때 보고요. 과자를 먹으면서 즐겁게 시간을 보낼 수도 있습니다. 그리고 남학생들이 한 주 동안 가장 기다리는 시간인데요. 바로 축구 교실입니다. 혹시 여기 제2의 손흥민 계신가요? 네, 마산 링컨으로 오시면 되겠습니다. 그럼 짧게 영상으로 보고 가시죠. 저는 축구를 별로 좋아하지 않았습니다. 사실 축구를 못했거든요. 하지만 마산 링컨에서 축구 레슨을 듣다 보니까 공이 컨트롤이 되고 패스 드리블이 되니까 재밌었습니다. 성취감 짱! 전 어릴 때부터 축구를 많이 좋아했는데요. 유튜브도 많이 보고 개인적으로 연습도 많이 했습니다. 하지만 마산 링컨에 오게 되면서 축구 레슨을 받게 되었어요. 그러면서 저의 드리블 실력이나 패스 실력 등 많이 향상되는 걸 느낄 수 있었어요. 지금 친구들과 축구를 하면서 티키타카나 그런 전술의 매력에 빠져서 하루하루 행복하게 살아가고 있습니다. 안녕하세요. 저는 고성군 체육회에서 생활체육 지도자로 일하고 있는 마산 링컨 2기 이석희입니다. 이제 링컨 학생들과 이렇게 축구 수업을 하고 있는데 제가 다른 학교도 많이 가지만 이제 링컨 애들이 이제 마인드도 좋고 집중력도 좋고 잘 따라와줘서 어떤 수업보다 이렇게 재밌게 즐겁게 하고 있습니다. 저희 학교에는 매일 레벨업 시간이 있습니다. 매일 20분간 뉴스, 트렌드, 또 자기 개발 영상을 시청합니다. 뉴스를 보면서 지금 세계에서 어떤 이슈가 쟁점이 되고 있는지 파악하고 또 여러분의 진로를 찾는 데도 많은 도움이 될 것입니다. 물속 탐험입니다. 작년 가을 학교 근처에 큰 도서관이 개관되었습니다. 저희 학교에도 1000권 이상의 책이 있지만 더 좋은 자료를 활용하기 위해 매달 2회씩 도서관을 방문해 여러분이 관심 있는 책들을 마음껏 보시고 대화할 수 있습니다. 한번 살짝 보고 가실까요? 영어 교육 잘 들으셨나요? 저희가 영어만 잘 배울까요? 아닙니다. 20년 경력의 수학학원 원장 선생님께서 수능 1등급까지 끌어올려 주셨고요. 대부분 10년 넘게 근무하고 계시는 부인 선생님들께서 엄마처럼 따뜻하게 품어주시고
8분의 젊은 선생님들께서 상주하시면서 세심하게 케어해 주시고 계십니다. 뿐만 아니라 저희 교감 선생님께서는 12년 동안 전문 진로 상담 교사로 저희를 잘 상담해 주시고 계십니다. 여러분, 상쾌한 아침부터 스트레스 받고 싶지 않으시죠? 저희 학교는 여러분들을 위해서 아침 운동 시간에 자신이 원하는 운동 종목을 선택할 수 있습니다. 저는 현재 아침에 5km는 거뜬하게 뛰는데요. 체력이 좋아지니 공부 실력도 좋아지고 있습니다. 네, 막바지에 다다랐는데요. 동굴 속 탐험입니다. 여러분도 간식 시간 많이 기다리시죠? 저희 학교는 일주일에 4번 간식을 먹습니다. 2주에 한 번씩은 여러분이 선호하는 배달 음식도 시키실 수 있답니다. 또한 5성급 호텔 식사도 기다리고 있는데요. 맛은 전국 최고! 메뉴는 너무 다양해서 차라리 오셔서 확인하시라고 안 올렸습니다. 여러분, 기숙사 학교라고 세상과 소통을 전혀 못한다고 생각하시나요? 저희 학교는 토요일마다 1시간씩 컴퓨터 자유시간이 있습니다. 이 시간을 통해 자신의 SNS에 소식도 올리고 친구와 대화도 하고 또 음악, 취미생활, 진로 탐색 등을 할 수 있습니다. 여러분한테는 아직 멀게만 느껴지는 수능이지만 링컨에 있다 보면 눈 깜짝할 사이 고1, 고2가 지나가고 수능 칠 날이 다가옵니다. 저희 학교는 수능 후에도 대학 때 필요한 수업이나 시간 관리, 하고 싶었던 공부를 할 수 있도록 학교에서 길을 열어주신답니다. 네, 드디어 보스를 만났습니다. 우리 보스의 마음까지 훔쳐가 버리는 마산 링컨. 네, 역시 마산 링컨은 여러분의 운명입니다. 저희가 준비한 건 여기까지고요. 여러분, 마산 링컨 오고 싶나요? 여러분, 친구와 손잡고 마링 갑시다. 그럼 우리 마링에서 만나요. 안녕! 이렇게 다양한 프로그램들 덕분에 학생들이 변화할 수 있었는데요. 이번 시간에는 그 변화를 가장 크게 느끼셨을 마산 링컨 학부모님들의 이야기를 영상으로 만나보시겠습니다. 근데 한 번은 엄마, 나 때문에 힘들었겠다. 미안해 라고 이야기하는데 정말 깜짝 놀랐어요. 우리 아들은 자기중심적인 아이였어요. 제가 일을 다니고 바쁘다 보니까 자제력 그런 걸 잘 못 가르쳤던 것 같아요. 특히 영우는 막내라 고집이 굉장히 세서 그럴 때마다 친구들과 부딪힘이 많았어요. 우리 아들은 중학교 때 공부를 너무 안 했고 중3 때 영어 시험 빵점 맞은 것은 저에게 너무 큰 충격이었습니다. 아이가 사춘기가 되면서 대들기도 하고 화도 잘 내고 정말 표현할 수 없을 만큼 부모로서 힘이 들더라고요. 요즘 학생들은 스마트폰 등 SNS의 영향으로 부모의 말보다는 또래 친구들의 영향을 받을 때가 많은데 이런 행동은 부모로서 많은 근심이 됩니다. 엄마, 제가 링컨 학교에 진학하지 않았더라면 제 주변 친구들처럼 방황을 많이 했을 것 같아요 라는 말을 들었을 때 링컨 학교에 보내기를 정말 잘했구나 라는 마음이 들었어요. 자기만 알던 영우가 가족을 생각하고 부모를 걱정하며 기도하는 모습을 봤을 때 너무 대견스러웠어요. 아, 정말 내가 링컨 학교에 보내길 참 잘했구나 라는 생각을 했어요. 자기 자신을 돌아볼 줄 알고 겸손한 마음뿐만 아니라 예전에는 자신의 마음을 숨겼다면 지금은 마음을 솔직하게 표현해줘서 너무 좋습니다. 마산 링컨에서 보낸 3년 동안 자기가 하고 싶지 않은 것도 해보면서 사고하고 절제하는 힘이 키워졌습니다. 근데 한 번은 엄마, 나 때문에 힘들었겠다. 미안해 라고 이야기하는데 정말 깜짝 놀랐어요. 아빠, 저를 포기하지 않고 링컨 학교에 보내주셔서 감사합니다. 이제 부모님의 마음을 좀 알 수 있을 것 같아요 라고 했을 때 너무 기뻤습니다. 부정적인 표현을 많이 하던 주한이가 생각의 방향이 바뀌었어요. 긍정적으로
우리 아이는 영상부 동아리에서 활동을 했는데 교내 영화와 다큐를 제작하면서 영화 감독이라는 새로운 꿈이 생겼어요. 마산 링컨에 와서 훌쩍 성장한 아이를 떠올리는 부모님들의 얼굴에 학교를 향한 감사함이 묻어있는 것을 볼 수가 있었습니다. 지금까지 입학 설명회를 들으시면서 궁금한 점들이 생기셨을 것 같은데요. 궁금한 점은 언제든지 학교로 문의해 주시면 되겠습니다. 이것으로 입학 설명회를 마치겠습니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다.